নেপাল সিরিজের নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত। যারা আমাদের আগের ভিডিও দেখেছেন তারা জানেন যে বিহার থেকে আমরা কিভাবে অনেক চড়াই উদরাই পেরিয়ে নেপালের প্রাণকেন্দ্র কাঠমান্ডুতে এসে পৌঁছই। যাত্রা শেষ, কিন্তু আসল অ্যাডভেঞ্চার তো এখন শুরু। আজকের এপিসোডে আমরা ডুব দিতে চলেছি এই প্রাচীন শহরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর অবিশ্বাস্য সব দর্শনীয় স্থানের গভীরে। দিনের বেলা দেখব মন্দির আঙ্গিনা, আর রাতে দেখব কাঠমান্ডুর সব থেকে জাঁকজমকপূর্ণ নাইট লাইফ। এই দুই মিলে পর্বটি আপনাদের দারুণ লাগবে। শুরু করা যাক। Hey guys, good morning. I am Shrith. You are watching Wandering Shrith. তো কালকে রাতে আমরা নেপালের থামেলে এসেছি, কাঠমান্ডুর থামেলে। আর ভোর 4টে বেজে গেছিলো। তো এসে আমরা এখানে রাতে একটা রুম নিই, যেখানে একটা রুমের খরচ তিনজন রয়েছে একটা রুমে, এবং পার নাইট খরচ হচ্ছে 3000 নেপালি রুপি। তো এখন বাজে সকাল 8টা, আর আমি এখন হোটেলের রুফটপে আছি, আর এইটা হচ্ছে ভিউ। দারুণ লাগছে। One hour, 1.5 hour. तो बस में तो कितना आदमी जाएगा बस में? पता नहीं, वो ऐड करेगा अभी। अच्छा, मतलब बहुत सारे जगह से ऐड करते हैं। हाँ, वो रिजर्व ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग रहेंगे। मतलब वो बोल रहा है अभी एक बस फुल हो गए, मतलब रिजर्व हो गए। अच्छा, सेकंड बस में हो जाएगा। आप लोग और आदमी भी रहता है उसमें। तो 11 बजे पूरा सोते हैं? हाँ, 11 बजे आसपास में, 11:10 है, उसके आगे पीछे हो जाएगा। ये पशुपतिनाथ पहले जाएंगे? हाँ, फर्स्ट में उसमें कैमरा अलाउ है ना अंदर? मतलब अंदर नहीं, अंदर नहीं, मंदिर जाना पड़ेगा। नहीं নিতে পারিস, কিন্তু ছবি তুলতে পারবি না। ये बैग टैग? हाँ, कोई मतलब किसी जगह वो आईडी कार्ड लगता है क्या? आईडी कार्ड नहीं, वो जो मतलब टूरिस्ट बस है ना, वो घुमाने के लिए, इसलिए। अच्छा जी। अब लोग अकेले जाएंगे तो मांगेगा आईडी कार्ड सब। हाँ, आईडी कार्ड है। ले लेना इसका इसलिए। चार्जेस कितना है? 800 रुपये? 800 हाँ, रुपये। 800 नेपाल। नहीं, और आदमी के लिए 1000 रुपीज़ है। आप लोग 7 आदमी। আরেকটা কথা বলতেই হয়, আমাদের হোটেলের মালিক ও তার স্ত্রী দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ। তারা আমাদের জন্য একটি দারুণ সুযোগ এনে দিলেন। মাত্র 800 নেপালি রুপির বিনিময়ে তারা আমাদের জন্য একটি প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। এই গাড়িতে করে আমরা সারাদিনের জন্য কাঠমান্ডুর প্রধান 5টি দর্শনীয় স্থান ঘুরতে পারবো। তালিকায় ছিল পশুপতিনাথ, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধনাথ স্তূপা, বুড়া নীলকণ্ঠ আর গুপ্তেশ্বরী মন্দির। কম খরচে এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় নাকি? তাই আমরা দেরি না করে এই অপশনটা নিয়ে নিলাম। চলুন শুরু করা যাক আজকে সারাদিনের কাঠমান্ডু ট্যুর। কি ছবির কোয়ালিটিটা আছে না? আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি কাঠমান্ডু সিটি ট্যুরের জন্য। আমরা একটা বাস বুক করেছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিক বাস। পার হেড 500 INR মানে ইন্ডিয়ান রুপিজে নেবে, এবং 5খানা লোকেশন ঘোরাবে: পশুপতিনাথ, বুদ্ধা স্তূপা, বৌদ্ধনাথ, আর 2টো লোকেশন। তো ওইটা নিয়ে আজকের পুরো ভিডিওটা। সঙ্গে থাকুন। তো ইন্ডিয়ার মতোই, খালি একটু পরিষ্কার। আমরা এখন বাস পার্কের দিকে যাচ্ছি। এখন আছি কাঠমান্ডুর থামেলে, যে বাসটা ধরে আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকে কাঠমান্ডুর সমস্ত সাইট সিইংগুলো করবো।
ठीक है, सब लोग इस साइड देख लीजिए। राजमहल आने वाली है, यहाँ पे रुकने नहीं देती, बाहर से देखना पड़ेगा। रॉयल किंग पैलेस ये हमारी बुकिंग में नहीं है, फिर भी रास्ते में पड़ा ना, इसलिए दिखा दिया। इस साइड देख लीजिए, आने वाला है। इसमें क्या है अंदर? अंदर म्यूजियम है। पहले राजा आप पहले रहते थे, अभी राजा नहीं है। हाँ हाँ बोलिए। आज ज़्यादा लेट नहीं करने का, क्योंकि आपको ऑफिस में जाके लक्ष्मी पूजा करना है, फिर रूम में जाके भी करना है। जो टाइम देंगे वो टाइम में घूम के आ जाइए, ठीक है? टाइम तो रोज का ही देंगे, फिर भी हिंदी समझते हैं ना सब लोग? हाँ आज बस में आप लोग ही है, हिंदू है ना? हाँ और कोई नहीं है क्यों? हाँ, और कोई लोग नहीं। है, आप ही लोग हो। आज हम टूर नंबर 1 के 5 जगह जाएंगे। पशुपति, गुजरेश्वरी, बौद्ध, बूढ़ा नीलकंठ। उसके बाद खाना खाने जाएंगे और उसके बाद स्वयंभू जाएंगे। उसके बाद स्वयंभू जाएंगे। 3 दर्शन करने की जगह है। अभी बीच में मत बोलिए, बाद में पूछिए। वो मैंने कुछ तो बोला ही नहीं। 3 दर्शन करने की जगह है, 2 घूमने की जगह है। 2 जगह में टिकट भी लगेगा। अभी हम पहली बार पशुपतिनाथ जा रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों को 15 मिनट में आराम से दर्शन हो जाएगा। पशुपतिनाथ, अरे सुनो ना, मैंने पहले बात। हाँ जी, बोलिए। 15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। फिर भी आप लोग दूर से आए ना, इसीलिए 1 घंटा टाइम है। मंदिर पूरा खाली है, भीड़ नहीं होगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। पशुपतिनाथ के अंदर गाइड अलाउड नहीं है, आप लोगों को खुद ही जाके दर्शन करके आना है। गेट के अंदर से मोबाइल भी अलाउड नहीं है। मोबाइल लेके जा सकते हैं, बट जेब में रखिए, अंदर नहीं निकालने का, ठीक है? बाहर फोटो खींच सकते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर ना वो ज्योतिर्लिंग है ना, वो उसको टच करने नहीं देते, बारी बारी दर्शन करना है। ओनली वहाँ पे पंडित जी को अलाउड है। और गाड़ी पार्किंग में जाएगा, जहाँ पे जूता चप्पल उतारेंगे ना, वहाँ पे जूता चप्पल फ्री में उतारने को मिलेगा। मैं भी उधर ही होंगी, आप लोगों को दर्शन करके 1 घंटे में वहीं पे आना है। बारह 25। ठीक है जी। पहले जूता उतार आइए तो। हाँ। ओए একটা লাগছে দেখো। আই এম ওয়েটিং, ওকে? এইটা হলো পশুপতিনাথ টেম্পল। जल्दी जाओ, बंद होने का समय है। इधर है मंदिर। এই সেই ফেমাস পশুপতিনাথ টেম্পল। আর 2015 সালে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার জন্য অনেক কিছু ভেঙে যায়, যার জন্য এই সাপোর্টগুলো দেওয়া আছে।
বন্ধুরা, দীর্ঘ যাত্রার পর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এক মহাতীর্থের প্রবেশদ্বারে। এটি শুধু কাঠমান্ডুর অন্যতম প্রাচীন মন্দির নয়, এটি সমগ্র বিশ্বের শৈবদের কাছে এক পবিত্র স্থান। এটি হলো পশুপতিনাথ মন্দির। ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। মনে করা হয় এই মন্দিরটি খ্রিস্টপূর্ব 400 অব্দের আগে স্থাপিত করা হয়েছিল। এই মন্দিরটি স্বয়ং ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা, যার এখানে পরিচয় হয় পশুপতি অর্থাৎ সমগ্র প্রাণীর প্রভু হিসেবে। এই নামের সঙ্গে নেপালের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ইতিহাস মতে শিব একবার হরিণের রূপ ধারণ করে এই কাঠমান্ডুর উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দেবতারা যখন তাকে খুঁজে পেয়ে আসল রূপে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, তখন শিব তার শিং ভেঙে এখানে ফেলেছিলেন। সেই স্থানটিকেই পরে পবিত্র মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নেপালের এই মন্দিরটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও স্বীকৃত। ভেতরের স্থাপত্য শৈলী দেখলে আপনারা মুগ্ধ হবেন। প্যাগোডা স্টাইলে তৈরি এই মন্দিরের ছাদে রয়েছে সোনালী আবরণ, যা এর ঐশ্বর্যকে আরও ফুটিয়ে তোলে। তবে এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মন্দির চত্বরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাগমতী নদী, যাকে ভারতের গঙ্গার মতোই পবিত্র মনে করা হয়। নদীর ঘাটে সারাদিন ধরে যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান চলে, তা এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে। এটা পশুপতিনাথ টেম্পলের ঠিক বাইরেই। এখানে ফটো ভিডিও করা অ্যালাউড রয়েছে। সামনেই বাগমতী রিভার রয়েছে। আর সুন্দর একটা টিবেটান স্টাইল স্তূপা। আর এই হচ্ছে সেই বাগমতী নদী। পশুপতিনাথ মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নেপালের পবিত্রতম নদী বাগমতী। এই নদী শুধু জলধারা নয়, এটি জীবনের শেষ যাত্রার এক নীরব সাক্ষী। নদীর এই ঘাটটিকে বলা হয় আর্যঘাট। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি শেষকৃত্যের জন্য এক পবিত্রতম স্থান। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন জীবনের শেষ সত্যটিকে সামনে রেখে কিভাবে এখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোকে সম্পন্ন করা হচ্ছে। अरे क्लिपগুলো লিয়েছি এডিট করতে। শিবাজিৎ इंडिया तो पाया কত করে ওরা আসা দরকার নেই ঠিক আছে হ্যাঁ রাতে যদি কালা থেকে না লিয়েছি দেখবো আমাকে কি দেখো हेलो गाइस। हेलो गाइस
कैसे? बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप लोग को नेपाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो टूर गाइड है और बहुत अच्छा है। अच्छी। अरे भाई क्या बता रहा है यार। थैंक यू। सब लोग नेपाल घूमने यार, मुझे भी वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। পশুপতিনাথ মন্দিরের খুব কাছেই সেই পবিত্র বাগমতী নদীর তীরে আমরা এবার প্রবেশ করছি এক অন্যরকম পবিত্র ভূমিতে। এটি হলো গুহেশ্বরী শক্তিপীঠ। এটি শুধু কাঠমান্ডুর একটি মন্দির নয়, এটি হলো হিন্দু ধর্মের 51 মহাশক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম। পুরাণ অনুসারে যখন দেবী সতী খণ্ড খণ্ড হয়েছিল তখন তার শরীরের যে গুপ্ত অঙ্গ এই স্থানে পতিত হয়, সেখান থেকে এই দেবীর নাম হয়েছে গুহেশ্বরী। এই মন্দির মূলত দেবী শক্তিকে উৎসর্গকৃত। এই মন্দিরটির সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়ত্ব হলো এখানে দেবীর কোনো চিরাচরিত মূর্তি বা প্রতিমা নেই, বরং একটি মাটির নিচে থাকা পবিত্র জলপূর্ণ কলস বা একটি প্রাকৃতিক জলাধারকে দেবীর মূল প্রতীকী হিসেবে পূজা করা হয়। सॉरी। ठीक है, सुनिए, बोलिए। यही है बाहुबली स्तूपा। इसके अंदर जाएंगे तो टिकट लगेगा, नहीं जाएंगे तो फिर पैसा नहीं लगेगा। नहीं जाएंगे तो कैसे देख पाएंगे? अंदर नहीं जाएंगे तो फोटो खींच सकते देख पाएंगे। बट अरे ट्रैफिक रुक जाएगा। তো এটা হচ্ছে বোধনাথ স্তূপা। এটা এখানে কিছু ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে মনে হয়। Any countries, our visitors see our dancing group time. So looking for, we are very happy. Thank you so much. Our গুহেশ্বরী মন্দিরের শক্তিপীঠ দর্শন শেষ করে আমরা এখন চলে এসেছি সম্পূর্ণ অন্যরকম এক শান্তিময় জগতে। এটি হলো বৌদ্ধনাথ স্তূপা। বিশ্বাস করুন, এই স্তূপাটি শুধু নেপালের নয়, এটি হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গোলাকার স্তূপা এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের এক প্রাণকেন্দ্র। এর বিশালতা দেখলে আপনারা মুগ্ধ হবেন। পুরো স্তূপাটি একটি বিশাল মণ্ডলের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। দূরের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে সেখানে আঁকা রয়েছে বুদ্ধের সেই সর্বদর্শী চোখ বা উইজডম আইজ। এই চোখ দুটি আমাদের প্রতি মুহূর্তে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেয়। চারদিকে উঠছে অজস্র রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগস। ভক্তরা নীরবে স্তূপাটিকে প্রদক্ষিণ করছেন আর পরিবেশে ভেসে আসছে ওম মণিপদ্মে হোম মন্ত্রের মৃদগুঞ্জন। এই বিশাল চত্বরের নীরবতা ও শান্তি মনকে এক অন্যরকম প্রশান্তি এনে দেয়। বৌদ্ধনাথ স্তূপা ট্রুলি ভক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন, যা আপনাকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও জীবনের সব ব্যস্ততা ভুলিয়ে দেবে। ऊपर रेस्टोरेंट আছে।
এদিকে 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 ওই দুটা এই চারদিকে এতগুলো ক্যাফে রয়েছে। এদের কি ফোন ব্যবহার করছে আমি বুঝতে পারবো না, আলাদা আলাদা কোম্পানির ফোন, কি ওই চায়নার কোনো ফোন নেই, রেডমি, রিয়েলমি, ওপো, ভিভো এইগুলো নেই, বিভিন্ন অন্য কোম্পানি। বন্ধুরা, কাঠমান্ডুর এই অসাধারণ আধ্যাত্মিক যাত্রাটি সত্যি অবিস্মরণীয় ছিল। আজকের পর্বে আমরা শিবের মহিমা দেখলাম পশুপতিনাথে, শক্তি অনুভব করলাম গুহেশ্বরী শক্তিপীঠে এবং শান্তি খুঁজে পেলাম বৌদ্ধনাথ স্তূপে। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে এই যাত্রাটি মন দিয়ে উপভোগ করছেন। কিন্তু কাঠমান্ডুর মজা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী এপিসোডে সেই প্রাইভেট গাড়িতে চেপে আমরা চলে যাব জলের ওপর শুয়ে থাকা বিষ্ণুর মূর্তি দেখতে বোরা নীলকণ্ঠ মন্দিরে। তারপর যাব ঐতিহ্যবাহী সোয়াম্বুনাথ বা মাঙ্কি টেম্পল দেখতে। আর দিনের শেষে আমরা এক্সপ্লোর করব কাঠমান্ডুর সেই জমজমাট নাইট লাইফ। তাই পরের এপিসোডটি কোনোভাবেই মিস করবেন না। তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার দেখা হবে পরের পর্বে। শুভ বিদায়।